Hello, good morning to all of you. In this video lecture session, we are going to start new unit, unit number 3. The name of the unit number 3 is the cash flow and the rate of return analysis. Last video lecture session is about the unit number 2, right? And this video lecture session, we are going to start new chapter, new unit, unit number 3. So let's start new unit regarding the EE subject. First one, there are the chapter scheme and what are the topics are covered in this overall unit number 3. So first one, there are the introduction to cash flow and rate of return. Second one is a treatment of salvage value. Third one is an annual cash flow analysis during the analysis period. Then the next one is the internal rate of return. Then after calculation of rate of return. Then incremental analysis, best alternative choosing. Then future worth analysis, benefit cost ratio analysis, sensitivity analysis, then break even analysis. Then after last topic is economic analysis and the public sector and the qualifying the valuing benefit and the cost. So in this video lecture session I discuss first 4 topic regarding the chapter number 3, and this all contents are considered from your textbook. So you should, after watching this video lecture session, you should be find out from this chapter from your textbook, and then after read it carefully, and if you have find any query regarding this topic, then you should ask me any question, right? So let's start. First topic is the introduction to cash flow and rate of return analysis. હવે જે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશન હતું આપણું એમાં આપણે યુનિટ નંબર 2 વિશે ડિસ્કસ કર્યું, બરાબર છે, કે જેમાં તમે જે છે એ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરાય, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, રાઈટ. હવે જે આ યુનિટ છે એમાં આપણે કેશ ફ્લો જે છે એના ઉપર રેટ ઓફ રિટર્ન કેવી રીતે જે છે મેઝરમેન્ટ થાય છે, કયા કયા ટાઈપના રેટ ઓફ રિટર્ન હોય છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે, બરાબર છે. તો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ટોપિક છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ કેશ ફ્લો એન્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન એનાલિસિસ. So in the business activity, the transaction is involving cash inflows and outflows are occurring frequently and continuously. So the cycle of the cash flow is increase the terminal cash flow. So it indicate the positive return or profit position. If its terminal cash flow is reduced from its initial cash flow, then it indicate the negative return or the loss. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એનો ઇનિશિયલ કેશ ફ્લો એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કર્યું હોય એને આપણે કહીએ છીએ ઇનિશિયલ કેશ ફ્લો, બરાબર છે. જો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 10K એટલે કે 10,000 રૂપીઝ જે છે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને લાસ્ટમાં તમને જે છે એ 8,000 રૂપીઝ જ જો જે છે એ તમને રિટર્ન મળતું હોય તો તમારું બિઝનેસ જે છે એ નેગેટિવ સિચ્યુએશનમાં છે અને જેના કારણે લોસ થઈ શકે છે. એનાથી રિવર્સ સિચ્યુએશન, 10K તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે અને તમને 15K જે છે રિટર્ન મળતું હોય તો એ તમારું જે બિઝનેસ છે એ કયા પોઝિશન પર છે? યસ, પ્રોફિટ જે છે એ તમારી સિચ્યુએશન છે બિઝનેસમાં, રાઈટ. સો અહીંયા જે છે એ આપણે એ જ શીખવાનું છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું છે. ઇફ 500 કેશ ઓન હેન્ડ becomes of ₹600 to the cash and non-cash cycle during the 1 year, then the yearly rate of return will be calculated as under. તો અહીંયા તમને yearly rate of returnનું જે છે એ આપણને એક ફોર્મ્યુલા આપી છે. ટર્મિનલ કેશ ફ્લો minus initial cash flow divided by initial cash flow multiply by 100. સો અહીંયા ટર્મિનલ એટલે કે લાસ્ટ તમારું જે છે કેશ ફ્લો કેટલું હતું? યસ, 600. સો 600 minus 500 divided by 500 multiply by 100. So in the next slide you see that 100 divided by 500 multiply by 100. સો અહીંયા આપણને જે છે એ 20% જે છે એ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે જેટલું આપણે રેટ ઓફ રિટર્ન જેટલું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એના પર આપણને 20% જે છે એ કહેવાય કે ઇન્ક્રીઝ થઈને મળે છે, એવું આપણે કહી શકીએ. Generally, the rate of return investment is calculated on the yearly basis, but the cash flow data are available on less than 1 year and greater than 1 year, as it happens in the capital projects like the highways or dams on the river. So the rate of return on such cash flow pattern will be calculated as under. જનરલી જે છે એ 1 યર માટે હોય છે, પણ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ છે તો એ એવા હોઈ શકે કે એની જે ટર્મ વેલ્યુ હોય એ વધારે હોય.
તો ત્યારે આપણે કેવી રીતે કેશ ફ્લો કેલ્ક્યુલેટ કરવું? તો ફર્સ્ટ છે કેશ ફ્લો ફોર ધ લેસ દેન 1 year or the shorter period for the cash flow. So in the shorter period, cash flow data is following periodic constant. So will be added that above formula that 12 months in year divided by relevant given month. Like saying the quarterly કે જો 4 month માટે છે 3 month માટે છે તો તમારે શું કરવાનું છે કે અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ તમારે જે છે 12 મંથ ડિવાઇડેડ બાય જેટલા મંથ ગિવન છે એ કન્સિડર કરવાના છે. તો તમે જુઓ અહીંયા ઇફ 500 ઓપનિંગ કેશ ફ્લો become a 600 after 3 months, then the ROI will be calculated as under means rate of return on investment. So terminal cash flow, CF means cash flow, minus initial cash flow divided by initial cash flow multiplied by 12 month divided by 11th month multiplied by 100. So 600 minus 500 divided by 500 multiplied by 12 divided by 3 and then after multiply by 100. So you can get 80%. There are the rate of return એટ ધ એન્ડ ઓફ 3 મંથ. ઓકે, અહીંયા તમને જે છે એ 3 મંથ્સ જે છે ગિવન છે, બરાબર છે. 3 મંથ રિગાર્ડિંગ ગિવન છે એટલે આપણે જે છે અહીંયા 3 લખવાનું છે, બરાબર છે. લાઈક ક્વાર્ટરલી છે, પછી સેમી ક્વાર્ટરલી છે, મંથલી છે, બરાબર છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જે પણ રિલેવન્ટ મંથ જે ગિવન છે એ તમારે લખવાનું છે. ઓકે. દેન આફ્ટર કેશ ફ્લો ગ્રેટર દેન 1 year કે 1 વર્ષ કરતાં વધુ. પહેલાં આપણે શું જોયું? 1 વર્ષ જે છે શોર્ટર પીરિયડ એટલે કે 1 વર્ષ કરતાં ઓછા સમય માટે. હવે છે 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય માટે. સો તો જુઓ, generally the long term capital projects is generated cash flow over the project life of the greater than 1 year, like the machines, vehicles, buildings, electricity generations, highways, rivers, dams. So here there are the following 3 years and we can say that cash flow are considered. So initial projected cost for the cash outflow. Second one, there are the operating year wise net cash flow are given to you. Then the terminal scrap value is also given to you. There are the cash inflow. So such a future streams for the net cash to be considered and calculated during the operating life of the project, and the terminal salvage value of the project are considered as the present worth or the present value calculation. So through this discounting and the simple annual cash flow at the MARR means minimum attractive rate of return or AACOC means annual average cost of capital. So the present worth means NPW and the NPV means net present value is considered about the rupee value. If NPW or NPV is considered the total cash flow over the whole life, then the project is positive, then the project is selected, and if the ROI we can say considered as the negative, then project will be we can say rejected for the economic analysis. So this situation cash flow and the ROI on the explain the following paragraph, there are the one illustration is given to you. If હવે જો જે પણ આપણે અમાઉન્ટ મળશે, જો એ નેગેટિવ મળશે તો એ પ્રોજેક્ટ જે છે આપણે સિલેક્ટ કરશું નહીં, રિજેક્ટ કરશું. પોઝિટિવ મળશે તો એ પ્રોજેક્ટ જે છે એ આપણે સિલેક્ટ કરશું, રાઈટ. સો આપણે જે છે અહીંયા જો 1 વર્ષથી વધારે સમય માટે છે તો ત્યારે તમને ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલી અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરી છે એ આપેલું હશે. સેકન્ડ છે એ તમને એસ્ટિમેટ યર આપેલા હશે, અને જેટલા વર્ષ માટે તમને જે છે એ લાઈક 3 years, 5 years, 10 years. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ તમને જે છે એ કેશ ઇનફ્લો અને કેશ આઉટફ્લો એટલે કે એક્સપેન્સ પણ આપેલું હશે. તો તમે ઇલેસ્ટ્રેશન જોવો તો ઇલેસ્ટ્રેશનથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે. ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે છે બિઝનેસમાં 48,000 રૂપીસ ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે. દેન એસ્ટિમેટ લાઈફ જે છે એ 3 yearsની છે, રાઈટ. દેન ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો તમે જુઓ કે 3 વર્ષ છે, તો કેશ ઇનફ્લો અને કેશ આઉટફ્લો બંને આપ્યું છે. કેશ ઇનફ્લો એટલે કે જે અમાઉન્ટ આપણી બિઝનેસમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ આપણને એઝ અ રિસિપ્ટ મળે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ. સો 44,000, 41,000 એન્ડ 49,000. કેશ એક્સપેન્સ છે આપણા 20,000, 22,000, 25,000. So the total depreciable value of the project is allocated equally over 3 years. So the tax rate applicable to the company is 40%. કે tax rate છે 40% છે. ડેપ્રિશિએશન જે વેલ્યુ છે એ બધા જ વર્ષ માટે કેવી રહેશે? સરખી હશે. અહીંયા તમને કીધું છે allocated equally. So prepare a cash flow statement
of this project and calculate the rate of return for the investment. તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ અને કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બંને અલગ છે. આપણે યુનિટ 2માં જે શીખ્યા એ કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ શીખ્યા હતા, બરાબર છે. હવે જે છે એ તમારે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ છે. તો જુઓ, તમારે આવી રીતે જે છે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે. તમને આવી રીતે જે છે આગળ આપણે જોયું આગળની સ્લાઇડમાં એ રીતે તમને રકમ આપેલી હશે, એના બેઝિસ પર તમારે જે છે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે. સો ફર્સ્ટ વન જે છે એ 3 યર્સ છે અને સ્ટાર્ટિંગ યર જે છે એને T0 વડે જે છે ઇન્ડિકેટ કરવાનું છે. T1, T2, T3. ફર્સ્ટ વન દેર આર ધ નોન રિકરિંગ કેશ ફ્લો, કે સૌથી પહેલાં કેશ ફ્લો જે છે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરીએ છીએ એ લખવાનું છે. સો ફર્સ્ટ વન દેર આર ધ ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ, કે આપણા બિઝનેસમાં જે છે આપણે કેટલા રૂપીસ જે છે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, તો કે યસ 48,000 રૂપીસ, રાઈટ. એ આપણે બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એટલે આપણને પૈસા મળશે, બરાબર છે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ટર્મિનલ વેલ્યુ ઓર ધ સાલ્વેજ વેલ્યુ. તો તમે જુઓ અહીંયા તમને જે છે સાલ્વેજ વેલ્યુ જે છે આપેલી હશે, તો અકોર્ડિંગ ટુ બેઝિસ ઓફ દેટ સાલ્વેજ વેલ્યુ જે છે એ તમારે કન્સિડર કરવાની છે. સો અહીંયા જે છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જે છે એ તમને સાલ્વેજ વેલ્યુની કેલ્ક્યુલેશન જે છે આપી છે, બરાબર છે. તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે. સો સૌથી પહેલાં ડેપ્રિશિએશન એટલે શું કહેવાય? ડેપ્રિશિએશન મીન્સ વોટ? ડેપ્રિશિએશન ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ કોસ્ટ that occurring for the consider as the cost as the fund for the business. They have to consider this fund for the purchasing or investing the amount for the further we can say future purchasing regarding the machineries, right. કે depreciation છે એક જાતની કોસ્ટ છે કે જે બિઝનેસ છે કે કોઈ કંપની છે એ એક ભંડોળ તરીકે એક ફંડ તરીકે જે છે બિઝનેસમાં રાખે છે. જ્યારે કોઈ મશીનરી જે છે ઓચિંતાની ડેમેજ થાય છે અથવા તો કોઈ લોંગ ટર્મ પછી એ મશીનરી પરચેસ કરવાનું હોય તો એની અમાઉન્ટ એ ખૂબ જ હાઈ હોય, તો એટ ધેટ ટાઈમ એ આપણે ત્યાંથી ન મળી શકે, એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એ અમાઉન્ટ કન્સિડર ન કરી શકીએ. એટલા માટે એડવાન્સમાં જે છે ડેપ્રિશિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે જે છે ડેપ્રિશિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટની જે કોસ્ટ છે માઇનસ સાલ્વેજ વેલ્યુ, એટલે કે 48,000 માઇનસ 6,000, સો 42,000 જે છે એ આપણી ટોટલ ડેપ્રિશિએશન વેલ્યુ મળે છે. એને આપણે ડિવાઇડેડ બાય 3 યર્સ. જો 3 યર્સ છે તો 3 યર્સ, 5 છે તો 5, એને તમે ડિવાઈડ કરશો તો 14,000 રૂપીસ જે છે એ આપણી એક કોસ્ટ છે, આપણો એક એક્સપેન્સ છે, એટલે આપણે એને કેશ આઉટફ્લો તરીકે જે છે ડેપ્રિશિએશનને કન્સિડર કરશું. સો સી યર. So after terminal value, second point is the recurring operating cash flow. કેશ ફ્લોસ જે છે આપણે ઇનફ્લોસ પહેલાં કન્સિડર કરશું. કેશ ઇનફ્લો જે છે એટલે કે તમે અહીંયા જુઓ રકમમાં તમને આપ્યું છે કેશ ઇનફ્લો 44,000, 41,000, 49,000. સો એને જ અહીંયા આપણે જે છે એ ઇન્ડિકેટ કરવાના છે. સેકન્ડ આવશે લેસ કેશ એક્સપેન્સીસ. તો આપણા એક્સપેન્સીસ કયા છે? યસ 20,000, 22, 25. સો એ જે છે એ આપણે ઇન બ્રેકેટ લખશું, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે માઇનસમાં. ઓકે. ધેન આફ્ટર આપણે હમણાં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું ડેપ્રિશિએશન, રાઈટ. તો એ ડેપ્રિશિએશન છે એ આપણને કીધું છે કે એ ત્રણેય વર્ષ માટે ઇક્વલ છે, રાઈટ. સો એને જે છે એ લેસ કરશું. સો અહીંયા તમે જોશો કે 44,000 માઇનસ 20,000 માઇનસ 40,000, સો 10,000. Then 41,000 minus 22,000, 14,000. So you will get the 5,000 rupees. Then 49 minus 25 minus 14. So you can get the 10,000. તો આ આપણને મળશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, કે આપણા જે ઇનફ્લોઝ છે, આપણી જે ઇન્કમ છે એમાંથી આપણે એક્સપેન્સ લેસ કરશું તો આપણને જે અમાઉન્ટ મળશે એ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મળશે. હવે આપણને જે છે અહીંયા તમે ફોર્મ્યુલામાં જે જોવો કે તમને આપ્યું છે કે 14% જે છે એ આપણે ટેક્સ રેટ કન્સિડર કરવાનો છે. સો 10%, 10,000ના 14% કરશો તમે, સો 4,000 રૂપીસ એ આપણો ટેક્સ છે. ટેક્સ એ આપણી શું છે? તો કે ટેક્સ એ આપણો એક્સપેન્સ છે, રાઈટ. સો એને જે છે લેસ કરશું. સો અહીંયા 5,000ના 40% 2,000, 10,000ના 40% 4,000. સો આને 10,000 માઇનસ 4 કરશો તો 6,000, 5,000 માઇનસ 2,000 તો 3,000, 10,000 માઇનસ 4,000 સો 6,000. સો અહીંયા આપણને નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ જે મળે છે એ 6,000, 3,000 એન્ડ 6,000. ધેન આફ્ટર ડેપ્રિશિએશન છે એ સૌથી પહેલાં લેસ કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર તમને પ્રોફિટ આફ્ટર જે ટેક્સ મળે છે એમાં એને ફરીથી એડ કરવાનું છે. ધેન આપણને ટોટલ રિકરિંગ કેશ ઇનફ્લોઝ મળશે 20,000, 70,000 એન્ડ 20,000. સો હિયર વી કેન કન્સિડર ધ ટોટલ અમાઉન્ટ. અને જે ટોટલ અમાઉન્ટ જે છે એમાં લાસ્ટ યરમાં આપણને જે ટર્મિનલ વેલ્યુ એટલે કે સાલ્વેજ વેલ્યુ, સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે એ એડ કરવાની રહેશે.
ઓકે, આઈ હોપ કે તમને સમજાયું હશે. તમને એક્ઝામમાં આવી જ રીતે સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે. તો આની જે મેથડ છે બરાબર છે, એ મેથડ એકદમ તમારે યાદ રાખવાની છે અને અકોર્ડિંગ ટુ બેઝિસ ઓફ ધેટ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, હવે જે આપણને અમાઉન્ટ મળી લાસ્ટમાં, યસ 20,000, 70,000 એન્ડ 20,000, એને આપણે છે અહીંયા ટોટલ કરશું ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ વોટ? એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ યોર ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ યોર સ્ક્રેપ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય 2. સો આપણને એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળશે. અહીંયા જે છે યરલી એવરેજ નેટ પ્રોફિટ, રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો વધારે સમય માટે છે, લોંગ ટર્મ માટે, સો એની ફોર્મ્યુલા છે યરલી એવરેજ નેટ પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. સો અહીંયા છે એ યરલી એવરેજ નેટ પ્રોફિટ જે છે આપણો 20,000, 70,000 પ્લસ 20,000 ડિવાઇડેડ બાય 3, બિકોઝ કે 3 યર્સ છે, સો 19,000 રૂપીઝ મળશે. 48,000 પ્લસ 6,000 ડિવાઇડેડ બાય 2, સો 54,000 ડિવાઇડેડ બાય 2, સો 27,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 100. સો 70.37 એ આપણો રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળશે. બરાબર છે, સમજાય છે? તમને જે છે એક્ઝામમાં આવી ટાઈપના સમ પૂછાશે ફોર લોંગ ટર્મ, rate of return on investment. Okay, next one. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ટ્રીટમેન્ટ ઓન સાલ્વેજ વેલ્યુ. સાલ્વેજ વેલ્યુ એટલે શું કહેવાય? ગુજરાતીમાં તમે એને કહી શકો છો સ્ક્રેપ વેલ્યુ, ભંગાર કિંમત. બરાબર છે, એટલે કે કોઈ તમે લોંગ ટર્મ કેપિટલ છે એ ઘણા સમય માટે યુઝ કરી છે, પછી તમે જ્યારે એને સેલ કરો છો તો એના પર તમને જે અમાઉન્ટ મળે ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સાલ્વેજ વેલ્યુ. So the salvage value or the scrap value is related to the long-term capital asset. When such asset become unusable at the terminal stage of the is considered as a scrapped. So the realized to be a value of the scrap is known as a salvage value. The salvage value is a one-time cash inflow is occurring the year for the scrapping a capital asset like the machinery or car. So it's shown in the cash inflows for the year for the search of old assets. Thus its terminal year will be two types of this cash inflow, operating cash inflows and the salvage value. So here you see, here there are the depreciation of this salvage value to be estimated for the, we can say that initial stage for the project investment. કે તમે જ્યારે પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારથી તમે એની એનાલિસિસ કરો છો કે આ જે મશીનરી છે એનું લાઈફ સ્પાન કેટલું હશે, 5 યર્સ એ ચાલી શકશે કે 10 યર્સ સારી રીતે. બરાબર છે? Because of total depreciation value, project investment are to be depreciated on the annual basis for this estimation project life. So the total depreciable value of the capital asset is defined as the terminal scrap value. So the total depreciation asset is equal to total initial project minus estimated terminal value of the scrap. So annual depreciation is under the straight line method, is the SLM method, is considered as a total depreciable asset in rupees divided by estimated project life in the years. So here one illustration is given to you, so you can easily find out the salvage value. Here the detail of the capital project are as under. There are the initial project cost is 48,000, terminal salvage value is 6,000 rupees, estimated project life is 3 years, and the operating net cash inflow for the project life is for the first year you can get a 20,000 rupees as an income, 70,000 for the second year, and third year 26,000, right? So assume that the initial project cost will be incurred at the end of the 0 years. So the project will be generated, the net cash inflow is the operating cash inflow minus outflow. So there are beginning of from the net, we can say for the next year, the end of the year is explain the treatment for the project valuation. Next જે slide છે એમાં valuation કેવી રીતે કરવાનું છે સમજાશે. નેટ ઓપરેટિંગ જે છે કેશ ઇનફ્લો એટલે શું? કે તમારું જે ઇનફ્લો છે એટલે કે જે તમને ઇન્કમ થાય છે એમાંથી તમે એક્સપેન્સ લેસ કરી દો છો તો તમને જે છે એ ફાઇનલ વેલ્યુ મળે છે. જોઈએ treatment of salvage value. The salvage value is terminal scrap value, so it's to be realized is the year the scrapping capital asset કે એ જે વેલ્યુ છે at the end of year તમને મળવાની છે. બરાબર છે? સેકન્ડ, terminal cash inflow is consist of the two parts. The terminal year operating cash inflows, there are the total operating cash inflow less the total operating cash outflow. So it's the illustration in the last you have to consider there are the 26,000 in the year.
So the terminal year is a recovery for the salvage value, one income in the cash inflow for the 3 years. Thus the example for the total cash inflow for the 3 years consists of 26,000 operating cash inflow, and the 6,000 is a recovery cash is a considered as a salvage value. So the salvage value is used for the project evaluation for the payback period method, then net present worth and accounting rate of return. So there are the three we can say salvage value used for the project calculation for the three we can say formulas given to you. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ પે બેક પીરિયડ મીન્સ વોટ કે તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એ તમને કેટલા ટાઈમમાં પાછું મળી જશે લાઈક કે તમે 5 લાખ રૂપીસ ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એ તમને કેટલા વર્ષ પછી પાછા મળશે તો એ જે તમે એનાલિસિસ કરો છો એને પે બેક પીરિયડ મેથડ કહેવાય છે તો પે બેક પીરિયડની કેલ્ક્યુલેશનમાં સાલ્વેજ વેલ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ છે સો હિયર દેર આર ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ગિવન ટુ યુ દેટ ઇન ધ પીબીપી મીન્સ પે બેક પીરિયડ. In this year, there are the terminal required for the cash ratio is calculated. So, required cash inflow to equal to profit investment divided by salvage value. Then second one net worth analysis કરીએ છીએ કે હાલમાં જે amount જે project તમે invest કર્યા છે રૂપીસ એ અત્યારે એની શું જે છે એ વેલ્યુ છે બરાબર છે તો એને benefit cost ratio analysis પણ કહેવાય છે. So in this discounting of the entire project cash inflow and the salvage value is considered for the last year. એમાં પણ last year માં salvage value consider કરવામાં આવે છે. Third one accounting rate of return જે આપણે લાસ્ટમાં જે છે આ જે ચેપ્ટર છે એમાં આવશે તો એમાં પણ salvage value ની requirement છે. So average yearly accounting net profit excluding salvage value એટલે કે જે scrap value છે એને less કરવાની છે ત્યાં ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ પ્રોજેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. સો અહીંયા જે છે આપણને ત્રણ જગ્યાએ ત્રણ જે ફોર્મ્યુલાસ છે પીબીપી એનપીડબ્લ્યુ બીસી રેશિયોસ એન્ડ અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન એઆરઆર તો એમાં આપણને સાલ્વેજ વેલ્યુની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે સાલ્વેજ વેલ્યુની ક્યાં ક્યાં રિક્વાયરમેન્ટ થાય છે. Then after cash inflow is considered as a net profit plus depreciation plus amortized prepaid expense means what કે ઘણીવાર ઘણા એક્સપેન્સ છે આપણે પ્રીપેડ જે છે હોય છે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ન્યૂઝપેપર તો ન્યૂઝપેપરમાં તમે જે લવાજમ જે છે એડવાન્સમાં પે કરી દો છો રાઈટ સો એ તમારો અમોર્ટાઇઝ એક્સપેન્સ છે અને ઘણીવાર બિઝનેસ છે તો એમાં ઇન્સ્યોરન્સ એક્સપેન્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ અ અમોર્ટાઇઝ એક્સપેન્સ રાઈટ. So the non-cash depreciation amortized for the prepaid expenses while they calculating the net profit, but as they have to do not invoice any cash flows outflow, they are added back as the increased cash flow. Thus the cash flows are the statement is to be explained the period of wise like cash non-cash cash cycle are prepared for the daily basis from the cash book. So it's also include the depositing and the cash withdrawal from the bank. For this purpose there are special wise type of book wise and cash columns bank column prepared for the integrate the type of cash flow. There are the physical cash flow and the cash flow affecting the bank balance through the bank deposit bank withdrawing. Through this issue there are the check to the suppliers inputs and also meeting for the periodic operating expenses. કેશ ફ્લોઝ છે એ જે છે એ કન્સિડર કરવામાં આવે છે કેશ ફ્લો માટે એકાઉન્ટિંગમાં જે છે અલગ બુક્સ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે કેશ કોલમ બેંક કોલમ કે જેના દ્વારા કેશ જે છે કેટલા તમે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરો છો વિથડ્રોલ કરો છો કોઈ સપ્લાયરને તમે ચેક ઇસ્યુ કરો છો એ બધી જ જે ડેટા જે છે એ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં જે છે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Generally, the net profit and the business consider the cash flow in the aggregate manner. So this business is considered as the total investment for the project date of the reporting for the cash profit and the account annual basis. However, it stand alone for the profit evaluation and the profit for the consider for the only year for the project is under the consideration. So whenever the profit to be considered for the business for the profit or only for the single project is considered as to be a your annual purpose for the cash flow and the net profit relationship remain to be a explained to you have to consider this cash inflow right કે તમારે cash inflow જે છે એ શેના માટે આવે છે તો કે cash inflow તમારા yearly તમારા બિઝનેસમાંથી કેટલું આઉટકમ તમને મળે છે એના એનાલિસિસ માટે જ કેશ ફ્લો જે છે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે કે કેશ ઇનફ્લો કેટલું છે કેશ આઉટફ્લો કેટલું છે રાઈટ. Then after the second topic is the internal rate of return. Okay, so internal rate of return means what? First of all,
The concept of internal rate of return with the reference of project management is refers as the cash flow equally we can say considered between the present investment or the cash outflow in the capital project discounted stream. So cash inflow is during the estimated project life. The cash inflow is considered for the pattern for the we can say consider for the following chart. They have to prepare according to that. You have to consider the internal rate of return. કે internal rate of return છે એ શું છે? તો એક કન્સેપ્ટ છે કે તમે જે પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એ તમને કેટલા ટાઈમમાં જે છે એ પાછું મળે છે, બરાબર છે. તો આપણે ફર્સ્ટ જે જોયું કે રેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ, અને હવે જે છે ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન. સો અહીંયા તમે જો ઇલસ્ટ્રેશન, તો આમાં અહીંયા તમને ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ આપી છે 1,08,000 રૂપીસ, લાઈફ ઓફ પ્રોજેક્ટ સ્પાન આપ્યું છે 4 years, પછી છે ટર્મિનલ વેલ્યુ આપી છે 8,000 રૂપીસ, નેટ ઓપરેટિંગ કેશ ઇનફ્લો જે છે એમાં ટર્મિનલ વેલ્યુ જે છે લેસ કરીને તમને ફર્સ્ટ યરમાં 34,000, સેકન્ડ યરમાં 37, થર્ડ યરમાં 34, ફોર્થ યરમાં 34 જે છે એ 1,000 રૂપીસ છે. તો અહીંયા તમને એક્ઝામમાં એવું લખ્યું હશે કેલ્ક્યુલેટ ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન ફોર ધીસ પ્રોજેક્ટ અથવા તો કેલ્ક્યુલેટ રેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓન ધીસ પ્રોજેક્ટ. સો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર, રાઈટ. સો સૌથી પહેલાં કેશ ફ્લો પેટર્ન મુજબ કેપિટલ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અંડર, તમે જુઓ કે કેપિટલ પ્રોજેક્ટ છે કેવી રીતે હશે કે ફર્સ્ટ યરમાં તમને કેટલા છે તો કે 1,08,000 રૂપીસ, રાઈટ, અને તમને ઇનફ્લો કેટલું છે એટલે કે તમને કેટલી અમાઉન્ટ મળે છે 34,000, 37,000, 34,000, 34,000, એન્ડ સાલ્વેજ વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 8,000 રૂપીસ, રાઈટ. સો આપણે જે છે ટોટલ 34,000 છે, બરાબર છે, એમાં જે છે એ તમારે ટોટલ જે અમાઉન્ટ જે છે 8,000 રૂપીસ એ 34,000માં એડ કરવાની છે. તો આપણી ટોટલ વેલ્યુ એટ ધ ફોર્થ યર શું થશે 42,000. તમારે જે સાલ્વેજ વેલ્યુ છે, જે સ્ક્રેપ વેલ્યુ એ લાસ્ટ યર એડ કરવાની છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ યરમાં 34,000, સેકન્ડ યરમાં 37, 34 એન્ડ લાસ્ટ યરમાં 42,000. So here there are the internal definition given છે તમને કે definition for the internal rate of return એ શું કહેવાય છે? તો internal rate of return is the discounting rate of return for the present value of the inflow. So is the present value of the outflow. So here there are the stream of cash flows. It discounting such a rate, there are the initial project cost, but unlike the present worth is evaluation method, here the discounting rate is not given, but to be a found out. So it's a discounting rate is to be treated as a internal rate of return. કે અહીંયા જે છે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ લેવામાં આવે છે કે તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે પ્રોજેક્ટમાં એનું હાલમાં પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ શું છે. આપણે યુનિટ 2માં શીખ્યા હતા કે મની વેલ્યુ, રાઈટ. તો એ મની વેલ્યુ અત્યારે શું છે તો અહીંયા જે છે તમારે ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને અકોર્ડિંગ ટુ દેટ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો આપણે જોઈએ આપણે જે હમણાં જે ડિસ્કસ કરતા હતા, બરાબર છે, જે ટોપિક ઇલસ્ટ્રેશન એ જ અહીંયા તમને આપ્યું છે. So this exercise is a little complex because it's a various trial error there are considered for the certain the IRR. So at first try discounting cash flow is to be made at any rate. So he will start with the 12% rate of return. So here there are hit is given to you that the average per annum profit of the cost 27,000. So 1,08,000 divided by 4. So the average yearly rate is 34,000. So there are the first discounting rate is 12,000 made as a tabular form here. કે અહીંયા તમને રેટ ઓફ રિટર્ન જે છે આપેલું નથી કે તમારે કયા રેટ ઉપર PVIF મીન્સ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ એન્યુઇટી ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર છે, એ નથી આપ્યું તમારે. તો તમે ગમે એ મેથડ ગમે તે ડિસાઇડ કરીને, બરાબર છે, તમે પોતે જો તમને આપેલું નથી એક્ઝામમાં ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન તો તમે 12%, 8%, 10% તમારી રીતે લઈ શકો છો, બરાબર છે. જો આપેલું છે તો એ જ પર્સન્ટેજ તમારે લેવાના છે, બરાબર. હવે અહીંયા જે છે એ તમારે PVIF ફેક્ટર એટલે કે 12%ના ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. ફોર અહીંયા 4 વર્ષ છે તો 4 વર્ષની પહેલાં તો ઇનફ્લો લખી નાખશું 34,000, 37, 34 એન્ડ 42,000, રાઈટ. હવે આપણે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ એન્યુઇટી ફેક્ટર એટલે કે 12% કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરાય છે તો એની એક ફોર્મ્યુલા છે એ તમે અહીંયાથી છે એ સમજી શકો છો. સૌથી પહેલાં છે એ શું કરવાનું છે 12 ડિવાઇડેડ બાય 100. સો યુ વિલ ગેટ 0.12, રાઈટ. સો 0.12 જે તમને મળે છે ડિવાઇડેડ બાય 1, 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.12 એ ફર્સ્ટ યર માટે એને જે છે એની કહેવાય પાવર 1 કરવાનું છે તમારે તમારા સાયન્ટિફિક કેલ્સીમાં. પછી જે છે એ સેકન્ડ યર આવે તો એની પાવર 2, પાવર 3, પાવર 4 અકોર્ડિંગ ટુ યર યુ શુડ રાઇટ યોર પાવર.
ઓકે, કે તમારે જે છે એ પાવર જે છે એને તમારે જેટલા યર આપ્યા છે અકોર્ડિંગ ટુ દેટ તમારે એને પાવર આપવાનું છે અને પછી જે છે એ તમને જે પણ અમાઉન્ટ મળશે એ તમારે અહીંયા લખવાની છે. સો લાઈક 0.8893, 0.797, 0.712 એન્ડ 0.636, રાઈટ. પછી એને તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાની છે એટલે આપણને કેશ ઇનફ્લો મળી જશે. સો અહીંયા આપણને કેશ આઉટફ્લો કેટલું છે તો કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કર્યું છે 1,08,000નું, રાઈટ. અને આપણને પીવી ફેક્ટર થ્રુ જે છે અમાઉન્ટ મળે છે આ ટોટલ આનો જે છે એ કર્યો છે 1,10,000 રૂપીસ. સો અહીંયા જે છે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણું જે ઇનફ્લો છે એ આઉટફ્લોથી શું છે, યસ વધારે છે, બરાબર. સો there are the direction selection for the second try is discounting rate is 12% is generally 12, 2% is to be taken for the 14%, કે તમે નેક્સ્ટ જે છે એ 12% અહીંયા લીધું છે તો તમે નેક્સ્ટ જે છે એ 14% લઈને પણ આ સમ કરી શકો છો, 16% લઈને કરી શકો. જનરલી જે છે એ 2નો ગેપ તમે રાખીને આ સમ કરી શકો છો, બરાબર છે. જ્યારે આપણું ઇનફ્લો જે છે એ આઉટફ્લો કરતાં વધારે આવે દેન ધ IRR ઇઝ બેટર ફોર ધ પ્રોજેક્ટ, તો એ પ્રોજેક્ટ માટે એપ્લિકેબલ કરવાનું છે, બરાબર. જો નેગેટિવમાં આવે છે તો તમારે એ IRR સિલેક્ટ કરવાનું નથી. અહીંયા આપણને પોઝિટિવ મળે છે, યસ ઇનફ્લો હાયર છે આઉટફ્લો કરતાં, દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ સિલેક્ટ 12% એન્ડ યુ કેન કન્સિડર 14% ઓલ્સો. દેર આર ઓલ્સો ગિવન ધ વી કેન સે આન્સર રિગાર્ડિંગ ધ 14%, so you should calculate it, right. So here there are the 14% rate is given to you. Okay, so here 14% rate is also given to you and according to that you can calculate in your book કે આપણે જે 12%ની જે મેથડ કરી એવી જ રીતે 14% પણ આ તમને આપેલું છે. તમે બે રેટ લઈને તમારે જે છે એ IRR કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. દેન આફ્ટર IRR જે છે એની ફોર્મ્યુલા તમને આપી છે. ફોર્મ્યુલા ઓફ IRR ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ લોવર રેટ over recovery with the project cost divided by over recovered plus under recovery with the project cost multiplied by higher rate less the lower rate. So lower rate, આપણું lower rate કેટલું આપણે લીધું 12%, higher rate શું લીધું 14%. So 12% plus over recovery rate is for the project is considered as from the, we can say there are the higher of the project. So અહીંયા જે છે તમારે ટોટલ જે અમાઉન્ટ મળે છે 1,10,000 for the 1,10,771 એ ફર્સ્ટ એટલે કે 12% મળે છે અમાઉન્ટ અને 14% આપણને મળે છે 1,08,085. ઓકે, સો આપણે જે છે એ સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ અમાઉન્ટ એટલે કે 2,771 ડિવાઇડેડ બાય 2,771 plus 1,915 multiplied by higher minus lower means 14% minus 12%. So 12% plus 2,771 divided by 4,686 multiplied by 2. So you will get 13.18% as the IRR. ઓકે, IRR માટે જો તમને રેટ નથી આપેલો તો તમારે સૌથી પહેલાં એક ગમે તે રેટ લઈને તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, પણ આન્સર જે છે એ પોઝિટિવમાં આવવો જોઈએ ફર્સ્ટ વન. અને જે નેક્સ્ટ તમે લ્યો છો રેટ એ જે છે એને 2નો જનરલી 2નો ગેપ હોવો જોઈએ. લાઈક કે આપણે અહીંયા જે છે એ સમ આપ્યો છે એમાં 12 અને 14 આપ્યું છે. પછી જે તમારે આન્સર આવે છે એને આ ફોર્મ્યુલામાં એપ્લિકેબલ કરવાનું છે. અહીંયા જે છે ઓવર રિકવરી વિથ ધ પ્રોજેક્ટ રેટ જે છે, બરાબર છે, એ તમારે જે ટોટલ અમાઉન્ટ આવી છે એમાંથી આને લેસ કરવાની છે અને એ જે અમાઉન્ટ આવે એ અહીંયા એપ્લિકેબલ કરવાનું છે. ઓકે, દેન હવે 13.18 આવે છે તો 13.18 એ આપણે પ્રોજેક્ટ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરી અને ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડના અહીંયા ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા છે. ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું છે? સો 13.18 જે છે, બરાબર છે, એને પહેલાં 100 સાથે ડિવાઈડ કરો પ્લસ 1 કરો. 1 ડિવાઇડેડ બાય જે આન્સર આવે છે એની પાવર તમે 1, 2, 3 અકોર્ડિંગ ટુ યર તમારે છે એ એડ કરવાની છે. દેન આફ્ટર તમને કેલ્સીમાં અમાઉન્ટ મળશે, બરાબર છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અહીંયા જે છે આપણે યુનિટ 3 પાર્ટ 1 રિગાર્ડિંગ ધ IRR અને ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઓકે, એ જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે. હવે જે નેક્સ્ટ સેશન હશે એ આપણે યુનિટ 3 સાથે જે છે એ આગળ વધશું. અહીંયા સુધી એટલે કે IRRમાં કોઈ ક્વેરી છે, કંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે પહેલાં એકવાર વિડીયો જુઓ. વિડીયો જોઈને પછી તમારી બુકમાંથી તમે સમને કેલ્ક્યુલેટ કરો અને પછી જો કંઈ ક્વેરી છે, કંઈ નથી સમજાતું, પીવી ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મને કોલ કરીને જે છે એ પૂછી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.